In this class we study about the module 2 part 2, that is combinational circuits, adders, full adder and half adder. The subtractor and all we study on Monday class. So for this class we study what is combinational circuits, what is called as a combinational circuits, its definitions, and what you mean by adders, full adder and half adder. Before that, we look at in the logic circuits we are having two types of circuits, that is combinational circuits and sequential circuits. Here in this digital electronics subject you need to study both of them. First of all, you will be studying the combinational circuits, and in the fifth and sixth module, in the last part of the fifth module and sixth module, you will be studying about the sequential circuits, logic circuits. So now let us see what is combinational circuits. A combinational logic circuits is a combinational switching networks whose outputs depends only on the current inputs, that is whose outputs depends only on the current inputs. And what you mean by sequential circuits? In this kind of network the output depends on the current inputs and previous outputs also, so that there is an network employs storage elements in the logic gates. So in the combination circuits it is only depend upon what you are giving as an input, and to that input you will be getting an output, so that the circuit doesn't have any memory. So whatever you are giving as an input, so corresponding to that you are getting as an output. The circuits doesn't have any stored memory, so that type of circuits we call as combinational circuits. A combination circuits consist of logic gates whose outputs at any instant of a time are determined directly from the present combination of inputs. So whatever the present combination is there, from that present combination there will be an output without regard to the previous input. For example, let us see, consider about the AND gate. So let us see, consider about the AND gate. So in the AND gate is an combinational circuit. So is an combinational circuit. So if you are giving it as 0 1 in the AND gate, so what will be the output for an AND gate? It will be 0. So if you are giving it as 1 1 for the AND gate, what will be the output? It will be 1. So similarly, so whatever the input you are giving, the corresponding output you are getting, so that we call as the combination circuits consist of logic gates. That is combination of inputs without regard to the previous inputs. So whatever the previous inputs, അതായത് ഇതിന് ഒരു സ്റ്റോറേജ് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല. പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾ അത് കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇത് നോക്കില്ല. So for example, it is adder, subtractor, converter, encoder and decoder. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനായിട്ട് വരാം? കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരും. അതായത് പ്രീവിയസ് ഇൻപുട്സിനൊന്നുമില്ല, ഇത് എന്താണോ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. So now we see a combination logic circuit is the one in which the present state of combination of the logic input decides the output. അങ്ങനെ വേണം പറയാം. അതായത് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് 3 ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് കിട്ടുന്നു കരുതുക. ഒരു 3 ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് കിട്ടുന്നു കരുതുക. 3 ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ്. ഈ 3 ഇൻപുട്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 1 0 0 എന്ന് വന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുക? ആൻഡിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആൻഡിൽ എന്താണ് 1 0 0 0 വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അത് 0 ആയി. 0നെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കഴിഞ്ഞു? നിങ്ങൾക്ക് 1 വന്നു. സോ ഇതാണ്, അതായത് പ്രസൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ദ വൺ ഇൻ വിച്ച് ദി പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി ലോജിക് ഇൻപുട്സ് ഡിസൈഡ്സ് ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് 1 1 1 ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ
ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ അത് 1 ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അതിനെ ഒരിക്കൽ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക. നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. സോ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് വിച്ച് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട്. നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതാണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ്. The term combination of logic means combining of two or more logic gates to form a required function where the output at a given time depends only on the ഇൻപുട്ട്. അപ്പം കോമ്പൈനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ പറയുമ്പം ഒന്ന് മാത്രമല്ല, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഗേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാം. സോ അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം. സോ നൗ വി ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദി വൺ മോർ ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈനറി ആഡർ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി ആഡർ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ടറിൽ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ 2 ബിറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 ബിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 0, 1 അതൊരു 2 ബിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതിൽ 0, 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് 1 ബിറ്റ്, ഇത് 1 ബിറ്റ്. അതിനെ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, അതിന് ഹാഫ് ആഡർ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഇത് രണ്ടിനും നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ്. 0, 1 മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് 2 ബിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഇത് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയും. സബ്ട്രാക്ടർ അതായത് ഈ 2 ബിറ്റ്സിനെ മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ആഡറും ഈ 2 ബിറ്റ്സിനെ മാത്രം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടറായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് 3 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് 0, 1, 0 അങ്ങനെ 0, 0 to 1, 1, 1 വരെ. ആ 3 ബിറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫുൾ ആഡർ എന്ന് പറയും. ഫുൾ ആഡർ. ഈ 3 ബിറ്റ്സിന് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയും. ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് ഫുൾ ആഡർ, എന്താണ് ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ. കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ്, അതായത് എ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് that performs the addition of 2 bits is called half adder. A combination circuit that performs the addition of 3 bits is called as full adder. That is full adder you will be adding 2 half adder. 2 half adders add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് full adder കിട്ടും. Binary adder subtractor performs addition and subtraction. സോ ഇവിടെ ഇവിടെ അഡീഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അഡീഷൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അഡീഷൻ. എന്താണ് അഡീഷൻ? 0 + 1 എന്താണ്? 1. 1 + 0 എന്താണ്? 1 അല്ലേ? 1 + 0 is 1. പിന്നെ 1 + 0 + 0 എന്താണ്? 0 അല്ലേ? പിന്നെ 1 + 1 എന്താണ്? 0 with 1 ക്യാരി അല്ലേ? ഈ ക്യാരിയാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ക്യാരി. സോ ഇവിടെ ക്യാരി വന്നു. ഇത് ക്യാരി വന്നു. ക്യാരി ഈസ് 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി? ഈ 1 + 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 0 with 1 ക്യാരി വന്നു. പ്ലസ് 0 + 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1, 1 + 0 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1, 0 + 0 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 0. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഈ ഒരു ഹാഫ് ആഡറിനെ വേണ്ടി പറയേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ സമ്മ് നോക്കുക. സമ്മ് 0 + 0 എന്താണ്? 0 + 0 എന്താണ്? 0 തന്നെയാണ്. ക്യാരി 0 തന്നെയാണ്. സമ്മും 0 തന്നെയാണ്. പിന്നെ 0 + 1 എന്താണ്? അത് 1 ആണ്. സം 1 ആണ്. 1 + 0 എന്താണ്? അത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 + 1 എന്താണ്? സമ്മ് 0 ആണ്. അതായത് 1 + 1 പറയുമ്പം ഇത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സം എന്ന് പറയാം. ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സം എന്ന് പറയാം. സം എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ക്യാരി എന്ന് പറയാം. ക്യാരി എന്തായിരിക്കും? അത് 1 ആയിരിക്കും. ക്യാരി 1 ആയിരിക്കും. സോ ക്യാരി ഈസ് വാട്ട്? ക്യാരി ഈസ് 1 ആൻഡ് സം ഈസ്
0 for 1 plus 1. സോ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കെ മാപ്പ് ഡ്രോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ കെ മാപ്പ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കെ മാപ്പ് ചെയ്യുക. കെ മാപ്പിൽ 2 ബിറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഞാൻ ക്യാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കെ മാപ്പ് വരക്കാൻ പോവാണ്. അതേപോലെ ക്യാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കെ മാപ്പ് വരക്കാൻ പോവാണ്. സോ സമ്മിനെ ഞാൻ എസ് എന്ന് കാണിക്കും, ക്യാരിനെ ഞാൻ സി എന്ന് കാണിക്കും. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ വൈ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. വൈക്ക് 0 1 0 1. ഇത് എക്സ് വൈ, ഇത് 0 1 0 1 0 1. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാം, ഇത് 0 0 ആകുമ്പോഴെന്താണ് സമ്മിന് 0 ആണ്. ഇപ്പോൾ 0 1 ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? സമ്മ് 1 ആണ്. 1 0 ആകുമ്പോൾ സമ്മ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് 1 ആണ്. 1 1 ആകുമ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 1 ആകുമ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇവിടെ നോക്കൂ, സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1 1 ആകുമ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ അത് 0 ആണല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ 0 കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാം. ക്യാരി എന്താണ്? ക്യാരിൻ്റെ 0 0 ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ? 0 ആണ്. 0 1 ആകുമ്പോൾ 0 ആണ്. 1 0 ആകുമ്പോഴോ 0 ആണ്. 1 1 ആകുമ്പോഴോ അത് 1 ആണ്. സോ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടേമായി മാറും. അപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇത് നിങ്ങളെന്താ? സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, അതാണ് സം. പിന്നെ ക്യാരി എന്താണ്? ക്യാരി എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ക്യാരിയാണ്. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ബൈനറി ആഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക. 2 ഇൻപുട്സിന് 2 ഇൻപുട്സ് എ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ? എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ബി. അപ്പോൾ ക്യാരി എന്താ കിട്ടും? സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി. സോ ഇതേ രീതിയിലാണ് കെ മാപ്പ് ഫോർ ഹാഫ് ആഡർ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാം? ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇതെന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്കൊരു എക്സോർ ഗേറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സോർ ഗേറ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? എയും ബിയും ആണ്. അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മറ്റൊരു ഗേറ്റിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാം. സോ അതേ ഇൻപുട്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് കൊടുത്താൽ മതി? ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എ ബി, എ ഇൻറ്റു ബി കിട്ടും ഇവിടെ. സോ ഇതെന്താണ്? ഇത് നിങ്ങളെ ക്യാരിയാണ്. ഇത് സം എന്താണ്? എ സമ്മാണ് ഇത്. എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ബി. സോ അതിവിടെ കിട്ടി. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റിയലൈസേഷൻ. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളിവിടെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതാണ് സം നോക്കുക, ഒരു എക്സോർ ഗേറ്റ് ആണ്. ഒരു എ ബി നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് എ ബി ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി, എയും ബിയും കൊടുത്താൽ മതി ഇൻപുട്ടിന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്താണ്? എ ഇൻറ്റു ബി. ഇത് എ ഇൻറ്റു ബി ഇവിടെ കിട്ടും. ഇത് എന്താണ്? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു എ. ഇതൊരു എക്സോർ എപ്പോഴും എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ഓർ എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൈ പ്ലസ് വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എക്സ്, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എക്സോർ ഉണ്ടാവുക. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഒരു എക്സോർ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഓർ ഗേറ്റും ആൻഡ് ഗേറ്റും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ്? ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ
ഒരു ഓർ ഗേറ്റും ആൻഡ് ഗേറ്റും വെച്ചിട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങൾ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കിട്ടിയ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എ ബി ആണ് കിട്ടുന്നത് കരുതുക, എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് എ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഇതൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റ് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി ഇൻറ്റു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇത് ബി ഇൻറ്റു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഓർ ചെയ്യാം. ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എ ഇൻറ്റു ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ, സോ ഇവിടെ എ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, പിന്നെ ബി ഉണ്ടല്ലോ, ബീനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, അതിനെ ആൻഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ഇൻറ്റു ബി കിട്ടി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ക്യാരി വരും. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആഡറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ആൻഡും പിന്നെ ഓർ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നാൻഡ് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാഫ് ആഡറിനെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ആഡർ എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫുൾ ആഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 ബിറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് 0 0 0 പിന്നെ 1 1 1 വരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഫുൾ ആഡർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 0 + 0 + 0 എന്താണ്? അത് 0 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സം എന്താ? ക്യാരി എന്താ? 0 ആയിരിക്കും. പ്ലസ് 0 + 0 + 1 എന്താണ്? അത് 1 ആണ്. ക്യാരി ഉണ്ടാവില്ല, 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ 0 + 1 + 0 അത് ക്യാരി 0 ആയിരിക്കും, സമ്മ് 1 തന്നെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ 0 + 1 + 1 എന്താണ്? അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ. 0 + 1 + 1 അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ 1 + 1 എന്തായിരിക്കും? അത് 0 ആയിരിക്കും, ക്യാരി 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സമ്മ് എന്താ? സമ്മ് 0, ക്യാരി എന്താ? 1. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സമ്മും ക്യാരിയിലെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വേറെ വരും നിങ്ങൾക്ക്, പിന്നെ എന്താ വരും? 0 1 0 0 പിന്നെ ആണ് വരുന്നത് 1 0 0. 1 0 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 0 0. 1 0 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ ആൻസർ 1 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, പിന്നെ 1 0 1 വന്നു കരുതുക. 1 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പം ഈ ക്യാരി എന്തായിരിക്കും? 1 + 0 + 0 1. അപ്പോൾ ക്യാരി എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അവിടെ ക്യാരി ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ ക്യാരി 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 1 0 1 വന്നെന്ന് കരുതുക. 1 0 1 വന്നു. അപ്പോൾ 1 0 1 ആകുമ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക? 1 + 0 ദാറ്റ് ഈസ് 1. 1 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് 0. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാരി എന്ത് ചെയ്തു? ക്യാരി 1. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, 1 + 0 + 0. സോ ഇവിടെ നോക്കുക. സോ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കിയേ, 1 + 0 + 1. 1 + 0 + 1 അതെന്താണ്? ക്യാരി 0 1ഉം സമ്മ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, 1 + 1 + 0. 1 + 1 + 0 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 1 + 1 + 0. അപ്പോൾ എന്താണ്? 1 + 1 ദാറ്റ് ഈസ് 0 വിത്ത് ക്യാരി 1. അപ്പം 1 + 1 എന്താ? 0 അല്ലേ? വിത്ത് ക്യാരി 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ 0 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് 0 തന്നെ കിട്ടുക. 0 + 0 0. സോ ഇതിൻ്റെ 1 + 1 സം എന്താ? സം = എന്താണ്? 0 ആണ്. സം = 0 ആണ്. ആ 0നെ 0 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 0 തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷെ ക്യാരി എന്താണ്? ക്യാരി 1 തന്നെയാണ്. ക്യാരി 1 തന്നെയാണ്. സോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. 1 + 1 + 1 + 0
1 + 1 + 0 = ക്യാരി 1 ആണ്, സമ്മ് 0 ആണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? 1 + 1 + 1. അപ്പോൾ എന്താണ്? 1 + 1 എന്താണ്? 0. സമ്മ് എന്താണ്? 0. 0 + 1 എന്താണ്? അത് 1. പക്ഷേ ക്യാരി ഇവിടെ എന്താണ്? ക്യാരി ഇവിടെ 1 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ? 1 + 1 0 വിത്ത് 1 ക്യാരി ഇല്ലേ? ആ ക്യാരി ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മും ക്യാരിയും കൂടെ 1 ആവും. സോ ഇനി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കർണാക് മാപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക, കെ മാപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. കെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ക്യാരിക്കും സമ്മിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെ മാപ്പ് 0 0 0 0 ആണ്, പിന്നെ 1 ആണ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് സമ്മിന് എക്സ് XOR Y XOR Z കിട്ടും. പിന്നെ ക്യാരിക്കോ C = X × Y + Y × Z + X × Z, അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ ആഡർ. നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫുൾ ആഡറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇത് സിമ്പിളാണ്, ഇതൊന്നും ആക്കാനില്ല. ഈ സമ്മിൻ്റെ കെ മാപ്പ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു, ക്യാരിൻ്റെ കെ മാപ്പ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു. ക്യാരിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് 0 ഉള്ളത്? ക്യാരിയിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുക 0 0 0ൽ 0 ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, ക്യാരിൻ്റെ ഇത് മാത്രം നോക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ 1 1 1 ഇവിടെ എന്താണ്? 1 ആണ്. പിന്നെ 1 1 0 1 ഇവിടെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് 1 1 1 1 0 1 1 0 നോക്കുക, അതിവിടെ 1 ആണ്. ഇവിടെ 1 ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ 1 1 0 എന്താണ്? ഇവിടെ 0 ആണ്. സോ അതേപോലെ നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് സമ്മിന് എന്താണോ, അത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? POSും POSലൊക്കെ നിങ്ങൾ 0 ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ, പിന്നെ SOPയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻ 1 ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെടുത്ത് കെ മാപ്പിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അതേപോലെ ക്യാരിയിൽ എവിടെയാണോ 1 ഉള്ളത് അത് മാത്രം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. സമ്മിൽ എവിടെയാണോ 1 ഉള്ളത് അത് മാത്രം ആ നമ്പറിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക, റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഇൻപുട്ട് XOR ഗേറ്റിന് 3 ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സമ്മ് കിട്ടും. അതേപോലെ ഇതൊരു ക്യാരി കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫുൾ ആഡറിനെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആഡറിനെ NAND ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ആഡറിനും ഹാഫ് ആഡറിനും റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അത് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പ്രീ റെക്കോർഡ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ.